Who is this man? And what makes this simple 80-year-old so special? कष्ट करण्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे भाऊ आहेत. पण भाऊ म्हणजे एक लॅब आहे. दादा इज माय बेस्ट फ्रेंड. हे वर्ष 80 असता उल्हास विशीचा सचोटी, कसोटी, आत्मविश्वास, सतत कार्यरत राहणं. फक्त प्रेम 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 असंच. म्हणजे दादा म्हणजे नुसतं प्रेम, ह्याच्या व्यतिरिक्त काही नाही. He is Hukmichand Sukhlal Chordia, and he has seen life in many colors over the last 80 years. He has been previously a school dropout, a lower middle class struggler, many times failed trader, never say die entrepreneur, master craftsman in the world of spices, sharp but gentleman businessman, doting father, devout husband, chairman of the rupees 300 crore Pravin group, Dada for some, Bhau for all. If today his day started at 5 a.m., come mango season the day starts even earlier, so that he can be at the market when the raw mangoes arrive, as he leads the annual purchase for the group's 7,000 metric ton pickle production. Bhau's day mirrors his life. It starts early, is full of action, includes everything he values: his manufacturing plants, the market, his family, travel, people, and of course, spices and pickles. माल घेताना चांगल्या प्रतीचा माल ते नेहमी घेत आणि तो माल आपल्याला स्वस्त कसा मिळेल याकरता त्यांचं सातत्याने लक्ष असत. त्यांनी ती क्वालिटी जपून ठेवली, त्यामुळे दिवसेंदिवस त्यांचा व्यवसाय वाढू लागला. And mangoes are not the only thing he oversees the purchase of. Almost all key ingredients are handpicked by him. त्यांचे डोळे, त्यांचं नाक, त्यांची जीभ आणि त्यांची बोट, हे 4 गोष्टी त्यांच्या टेस्टिंग पॉइंट आहेत. By the time he's done with the market and he gets back home, the house is stirring to life. For years, Bhau has been up this early in the day, and through all these years, Kamal, or Bai, his wife of almost 60 years, has always made roti for him every morning. Today is no different. Bhau and Bai were married in 1953. Bai tells the story. आमच्या भावाचा हळद मिरची हा धंदा चालू होता. ते हडपसरला माल विकायला गेल्यावर त्यांना आमची सासूबाई गल्ल्यावर बसायचे आणि हे बाजारात जाऊन माल वगैरे आणायचे. आमच्या भाऊ घरी आले आणि सांगितलं की मी एक मुलगा पाहिला, पण त्यांच्या इथं मोठं कुटुंब आहे आणि सगळ्यात थोरली त्यांच्या इथं गेल्यावर हीच थोरली आहे, तर आपल्याला द्यायचं का? ते 4 भाऊ आहेत, 3 बहिणी आहेत, अजून सगळ्यांची लग्न वगैरे व्हायचे आणि सगळ्यात लहान मुलगा आईचा 4 वर्षाचाच होता, म्हणजे सासूबाईचा. म्हणलं अजून त्यांचे इथे लहान लहान मुलं आहे, एवढं झेपल का? तर आईनं म्हटलं खटल्याचं, आई बी इथं खटलं आहे, तिथं खटल्यात गेली चालेल, पण म्हणे त्यांचे 4 दुकानं आहे आणि ते हुशार आहेत, तर तुम्ही बघून या. For 6 decades, in a sense, Bai has been the center of Bhau's life. She has been the anchor that enabled him to launch himself and his meticulously made products wholeheartedly into a waiting marketplace. But that is going ahead of the story. In 1948, Bhau got his first job as a helper in a shop. His sister Subhadra fills in some more graphic details. हडपसरला मंदडा कंपनीत 60 रुपये महिना भाऊन नव्हता. समोर मास्तर म्हणून किराणा दुकान होतं. त्या किराणा दुकानातून सामान आणायचं, रोजच्या रोज आणायचं, ते बी ₹1-2 काहीतरी बसवायचं ते. It appears that the hardship of those times brought out the entrepreneur in Bhau. He had to hold a job for survival, but the urge to cast out on his own
was present even then, while Chanji Sancheti, his friend and supplier for many years, remembers how Bhau worked out an enterprising deal with his first employer. आणि त्या मालकाला एकच कंडिशन टाकली, मी तुमच्याकडे काम करेन, परंतु फावल्या वेळामध्ये मी मिरची बी गोळा करून त्याचा व्यवसाय करेल. हे काम चांगलं करत होते, त्या मालकाने त्यांना परवानगी दिली. Then came a series of ventures that never really took off. A live witness to the tumult of those days lists some of these. मोठा धंदा म्हणजे गावात आमचं दुकान होतं, तर मग लाकडाची वकार, हॉटेल असे वाढवलं होता बिझनेस. किराणा मालाचे 3 दुकान होते. But success was not easy to come by. Why success? Not even food. आमचे खायचे फार वांदे. माझं शांतळ मी दोघं एक केळं घ्यायचं, बाहेर काय शांतळ एक द्यायचं, मी घ्यायचं चपातीवर खायचं. In his life, we see that n number of odds, and his urge and the speed and the power, positivity he has taken to move ahead has been amazing. It was a rugged fight for survival. The turning point came unexpectedly when Bhau accompanied Mundadaji's brother to Mumbai. सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्या 28 साल लागलो, मला मार्केटचा काय गंध नाही, एवढा व्यापार असतो काय असतो काय नाही. ह्यांच्या वडिलांनी सगळ्यात पहिले मुंबईला नेलं मला. असा व्यापार असतो मोठा. ह्यांचे एक नानाजी मुंबई असायचे, ते फार तज्ज्ञ होते, त्यांचं फार जाणे असं. मग आम्ही तिथून शिकलो हळूहळू. Bhau's candor is disarming. Here he recounts frankly how he learned the very basics of what business really was from Mundadaji, and that it went beyond merely buying cheap and selling dear. व्यवसाय असतो हेच माहिती नाही अगोदर. आपल्याला एवढंच माहिती, एवढी वस्तू नेली की 10 पैसे आज घेऊन विकायची, एवढंच माहिती होतं. तोपर्यंत काय माहिती नाही व्यवसाय काय असतो ते. What he realized was that he had to make his own products in order to build a large business. मग त्या काळामध्ये अख्ख्या महाराष्ट्रावर फिरलो बे गोळा करण्याकरता. तर अगोदर मार्केटमध्ये जाऊन बघायचं कुठे काय चालतं काय नाही. ज्या ज्या तालुक्याच्या गावी गेलो किंवा शहरात गेलो असेल त्या ठिकाणी सगळ्या ठिकाणी भाजी मार्केटजवळ हे मसाले विकले जायचे. त्या लोकांची गर्दी एवढी असायची त्या काळामध्ये त्या मसाल्याला. मग मनात आलं ते 59 साली की हा मसाला आपण केला पाहिजे. त्याने आपलं एक शॅम्पल आणलं त्या दिवशी. म्हणजे असं आपण बनवू शकू का? म्हणजे आता आपल्यात तर कांदा लसूण हा एवढा खात नाही, आपण इथं कसं म्हणतात, पण हा आत्ता सध्या चालतो लोकांना, महाराष्ट्री लोकांना हा दुकानात विकतात, तर आपण ट्राय करू. हे मला फार अवघड वाटतो. हे लसूण सोला, कांदे बारीक चिरा, ते कसे करायचे माहिती नाही काय नाही. परत नंतर 1 महिने 15 दिवसांनी म्हणजे तू आपण ट्रायच करू, ते पण मदत करू लागायची. मग आम्ही थोडं तो कांदा लसूण थोडा 1 किलोभर केला, तर थोडंसं काय ते तीळ हाताने कुटावं लागायचं, खोबरं किसून किंवा तुकडे असले तर खलबत्त्यात कुटून त्याचे परत भाजायचे. अशी मेहनत असायची त्यावेळेला. आता मला वाटतं मशीन आहे ना आपले सगळे लसणाचे कांद्याचे. असं साधारण आम्ही 5-6 किलो मसाला करून पाहिला. तर मग त्यांनी दुकानात देऊन आल्यावर दुसऱ्या दिवशी गिरायकांनी मागितलं. मग ते हळूहळू आपण हा धंदा वाढवला. 1 वर्ष असं आलं, बियाचे भाव वाढले आणि त्यावेळेला त्याने ते बी सांगली इथं पाठवलं आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं त्यांना फायदा झाला आणि त्याच भांडवलावर त्याने हा मसाल्याचा व्यवसाय सुरू केला. These were the very products that led to the creation of a business that is today touching rupees 250 crore annually and is called Pravin Masalewale. Breakfast done in the way it has been done for as long as anyone can remember, Bhau's day moves quickly on, as always, by a visit to the plants. The Hadapsar plant was built by him in 1971, and even though it looks nothing like it was then, it works pretty much to his design. A design that is perfected every time he visits it, with all the energy that Bhau brings to everything he does. भाऊ मग बरोबर 8 वाजता यायचे. 8 वाजता यायचे तर त्यांचा कामाचा झपाटा इतका असायचा की आल्या आल्या ते सगळीकडे प्रोडक्शनमध्ये सगळीकडे व्हिजिट करायचे. त्याच्यानंतर सगळं बघून यायचं की कुठलं काम चाललंय काय नाही. Obviously, work has not changed for Bhau, even 4 decades later. Bhau's attention to details has been one of the hallmarks of his success. माल घेताना भाऊनी कधी मी तडजोड केलेली नाहीये.
तीच तडजोड भाऊजी त्यावेळेपासून तर आजपर्यंतची आहे. प्रत्येक माल प्रत्येक वक्कल पाहून घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये समजा नजर चुकीने एखादं 2-4 पोते जर हलके गेले तर ते बरोबर 4 दिवसांनी सांगायचे की ह्या वक्कलमध्ये 4 पोते हलके आले. His work at the Hadapsar plant accomplished, it's time to head home for lunch with the family. As important as work has been to Bhau, time with the family is equally sacrosanct and is treasured both by him as well as the family. Here's what the family has to say about various facets of life with Bhau all through these years. भाऊंचे 3 धाकटे बंधू, 3 बहिणी जे आहे त्यात सगळे मजेत कसे राहतील हे भाऊंचा नेहमी कटाक्ष असायचा. लोकांना जोडणं हा जो हातखंडा आहे ती मला वाटतं फारच रेअर आहे. फॅमिली असो किंवा बिझनेस असो, जे अनकंडिशनल लव तसं पाहायला गेलं तर भाऊ संसारातले संत असं मी त्यांचं डेफिनेशन करीन. देवाणघेवाण विचारांचे असो, नवीन गोष्टींचे असो, त्याचा आनंद एकमेकाला मिळणं ही त्यांची एक जबाबदारीतनं आलेली जाणीव होती. केव्हा तरी राग आला पण यांची भीती असायची, कारण ह्यांना मुलांना रागवलेलं आवडायचं नाही. मुलांना रागवलं ते सांगतील म्हणून थोडा राग आवरून घ्यायची. मी भाऊशिवाय कधी राहत नव्हते. हे दोघं निघाले म्हणून मी निघाले त्यांच्या पाठीमागं. ते वर दोघं चढले, मला म्हणले जा घरी. मी म्हणलं नाही जाणार, मी तुमच्याबरोबर येणार. मी असेच बसमध्ये चढले. यांनी असं सोलापूरला मला घेऊन गेले. कपडे बिपडे काय नव्हते माझ्याजवळ, तर सगळे घरीच. मग सोलापूरला गेल्यावर कपडे घेतले. दुःखाच्या वेळेला तो उपयोगी पडले, म्हणजे प्रत्येक वेळेला काही बी दुःख राहून द्या, सुख राहून द्या, कधी बी हसरायचे द्या घ्यायचं काय नाही हो. पण आम्हाला फार लाड करतात, असे की आमचे आई वडील बी आठवून नाही दिले त्यांनी. भाऊंचे विचार म्हणजे आमच्यावरती कधी लादले नाहीत. भाऊ म्हणजे हेच करा तेच करा. किती कष्टविली काया शून्यास जोडून या, किती कष्टविली काया शून्यास जोडून या, धन कमवून नीतीने समृद्ध जीवन या. वय वर्ष 80 असता उल्हास विशीचा, वय वर्ष 80 असता उल्हास विशीचा, आदर्श हा आम्हास प्रेरणेचा. Lunch over, a short nap later, it's time to head either of the plants at Yawat or Shirwal, each about 45 kilometers away. Today he is needed at Yawat. The agenda at Yawat is not different. Keep checking that every ingredient and every process is perfect so that the product offered to the consumer is consistently top quality. In Bhau's world, quality is not a subject of compromise. Although never trained in modern quality methods, it seems that Bhau was born with an instinct for doing the right things that ensured that with time his insight grew and the consumer continued to get the benefit of it. Here is an example. त्यातले 2-4 पाऊच फुगले. आम्हाला तिथे त्यांनी लई विरोध केला. म्हणले काय 2 लाखाचे मला नाही पटत, फेकून द्याय सगळे पाऊचेस. आम्ही खरंच मध्ये फेकून दिले, कारण त्यावेळी चुकून ते कन्झ्युमरला गेले असते ते पाऊचेस. ते आपल्या लोणच्याची बद्दल लोकांची जी इमेज आहे ती बरीच खराब झाली असती. And from the earliest days, everything was completely focused around satisfying each and every consumer's need. कन्झ्युमरच्या फीडबॅकवरनं क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट हा जो इन्साइट आहे तो भाऊंच्याकडे खूप आहे. एक साधं उदाहरण द्यायचं तर आम्ही पूर्वी रविवार पेठेत आमचं दुकान होतं आणि आम्ही तिथे 5 पैशाच्या पुड्या विकायचो मसाल्याच्या. एखाद्या कन्झ्युमरने छोटी जरी तक्रार दिली तर ॲज ए कस्टमर कंप्लेंट घेऊन त्याच्यावरती अभ्यास करून कन्झ्युमरला काय हवंय आणि ते आपल्या ह्याच्यात कुठे क्वालिटीला गडबड झाली आहे का हे पाहणं. For Bhau, listening with humility to the consumer's voice was not just a social grace. It was about building an ongoing relationship. And as it happened, it made perfect business sense. गिराईकी सांभाळण्यासाठी अनेक गोष्टी केल्या. करोड रुपये जाहिरात नाही केली, पण गिराईक सांभाळलं. And this drive for quality does not come out of a mere professional requirement. It is an all-encompassing view on life. I never have found him selling things. I have always seen that always has been a side effect of things what he has been given to customers, or the products he has always made were so appropriate, thoughtfully made according to their needs. So side effect always has been a great organic growth in our business. Today it was Yawat, but the Shirwal plant too gets the benefit of Bhau's visit equally often. On the way to Shirwal, Bhau finds time to stop by at the family farm. Farming is one of Bhau's passions, and it shows in everything he does, even on his brief visit.
At the Shirwal plant, Bhau's time is spent in the same way as it has been spent today and on every visit, in making sure that the quality that emerges at the end of the intricate manufacturing process is always the best possible. It is now close to 6 p.m. A cup of tea and Bhau's workday is close to completion. Bhau loves to travel, and so even at the end of a busy day, Bhau is as enthusiastic as he was in the morning. प्रवासमध्ये विश्रांती वाटायची, प्रवास असा कधी वाटत नव्हता. Even in the middle of a tough entrepreneurial life, Bhau has always found time to take the family out on trips of all kinds. छोटे प्रवास, या पेटून त्या पेटून जायचं तरी ते फिरत जाईल. अरे आपण आरेंजर वेगळं जायचो, आता चतुश्री वेगळं जायचं दर आठवड्याला. संभाजी डॅम ठरलं असायचं नाही कसं, एम्प्रेस गार्डन, वानोळी छत्री, ज्या ज्या पुण्यातल्या प्रेक्षणीय स्थळ ते सगळे बघायला जायचं. From the early days, many people close to him have had the privilege of traveling with him. दिवाळी आल्यामुळं घरात असल्यामुळं पैसे नसल्यामुळं मुंबईला तर सगळ्यांना जायचं होतं. मग काय करायचं, ते खर्च कसा करणार. मग म्हणले सगळं घरातलं फराळाचं घेऊन जाऊ, मुंबई तर बघायची होती सगळ्यांना. दादरला राहिलो तिथं मंदिरात, जैन मंदिरामध्ये. बाई भाऊंना दोघांनाही फिरायची प्रचंड आवड. आम्ही 4 भावंडच नाही, बहुतेक वेळेला कोणतरी आते भाऊ, मामे भाऊ किंवा आत्या, त्यांचे यजमान, पेशवे पार्कमधली सहल असो किंवा महाबळेश्वरला वन डे पिकनिक असो, आम्ही जवळजवळ दर आठवड्याला, दर महिन्याला फिरायला जायचो. महाबळेश्वरला गेलो होतो, मग तिथे आम्ही तो एक दिवस एवढा एन्जॉय केला, त्यामध्ये कुठलाही विषय काही नाही. There are many fine cars today in the family parking lot, but the first green second-hand Ambassador with license number 624 has always been so special. Lots of people seem happy to talk about it to this day. अगोदर ते घरी गेले नाही, अगोदर ते आमच्याकडे दुकानात आले. अगोदर पहिले आले, गाडी आतमध्ये लावली. आमच्या वडिलांना म्हणले, भाऊ मी आज गाडी घेतली बघा, आज तुम्हाला माझ्याबरोबर थेऊरला यावं लागलं. फुल गर्दी होती. आणि म्हणलं कसं काय, मला फुल गर्दी आहे, पण म्हणलं जा तुम्ही, गाडी घेऊन आले ते जा त्यांच्यावर, म्हणलं तुम्ही आज. ती जी गाडी 624 होती, एक एक वेळा 8-9 लोक नक्की असायची. आणि जर कुठे गाडी बंद पडली की मसाल्याची गाडी आहे अशी प्रसिद्ध झाली. बेंगलोरवरनं मुकुरला आम्ही उटीला जाताना तो प्रवास होता. ते एक जागी हत्ती आला, बाईंनी जरा आवाज काढला, फॉरेस्टर ते आले. मग त्यांनी ती गाडी त्यांच्या गाडीवरून आमची गाडी नेली, बाहेर सोडली. पुण्यामध्ये, बेंगलोरमध्ये आणि नगरजवळचं एक खेडं आहे, तिथे कडा म्हणून, ती मावशींचं गाव माझ्या, तिथे अगदी प्रसिद्ध झाली होती. 624 गाडी बघून सांगायचे, अरे यांचे पुण्यावाले पाहुणे आले. नॉब तुटलं म्हणून आम्ही काय केलं, राजाभाऊ, भाऊ आणि मी आणि प्रवीण, प्रदीपला आणि धनुला गाडी ह्याच्यावर बसवलं होतं, बाईकडे स्टिअरिंग दिलेलं होतं. आम्ही मागणं ढकलतो, हे तिघं पोरं टॉपवर बसवलेले होते. आणि नंतर गाडी ढकलत आम्ही ज्या खंडाळ्यापासून तर शिरवळपर्यंत आम्ही ढकलत आणलेली गाडी. Satisfied with a good day's work behind him, Bhau sits back and lets us in on why he so loves to travel on National Highway number 4. ह्या रोडवरती आपल्या पहिल्या 4 फॅक्टऱ्या होत्या, 4 नंबर हायवेवरती. एक सर्वात पहिली आता आली की वरवेला धन्यकुमारची. पहिले प्रवीण मसाल्याचीच होती, मग धन्यकुमार आली. पुढे लगेच आपण शिरवाळला आलो, त्याच्या पुढे सातारला होती, त्यानंतर आपण धारवाडला गेली. For someone who started with practically nothing, 4 plants in one corridor would be a considerable achievement. While Bhau would refuse any credit for it, there were some unique facets to his leadership style that probably can account for such an achievement. सतत कष्ट करायची जिद्द आणि आपल्याला काहीतरी करायचं, प्रगती करायची, ही मनाशी नेहमी खूनगाठ बांधून. Working hard was one thing. Working hard at Bhau's pace has never been easy to keep up with. रेजीला सुरुवात केली तर ते एका ठिकाणाहून माल घेऊन दुसऱ्या ठिकाणी इतक्या भरकीने जायचे की त्यांच्या बरोबर मला राहणं किंवा मला पळतच जावं लागतं, दमछाक व्हायची. त्यांची जी रिपोर्टिंग सिस्टीम 1 पेज रिपोर्ट हा खूप उपयोगी पडतो. ज्या डिसिजन असतात त्या अत्यंत फास्ट पद्धतीने घेतल्या जातात. कमीत कमी बोलून जास्तीत जास्त मेसेज म्हणजे संदेश किंवा मार्गदर्शन करू शकण्याची त्यांची ती शक्ती मला एवढ्या वयात
एवढ्या वर्षात त्यांच्या सहवासातनं मिळालेलं एक देणगी आहे. अतिशय सरळ असं ते वागायचे. मी मालक आहे, तो नोकर आहे, मी काहीतरी वेगळं आहे, अशा पद्धतीने कधी वागलेलं नाही. काही काही वेळेला असं वाटायचं की नोकरामध्ये लिहिता नसेल एवढी यांच्यामध्ये लिहिता असेल. त्यामुळे नोकरसुद्धा यांना नेहमी सर्व चाहत असत. His decision making never lagged either. निर्णायक शक्ती की जबरदस्त होती की त्याच वेळेस निर्णयातून मोकळं व्हायचं. भिजत असं ठेवायचं, मी उद्या सांगतो, मग 2 दिवसांनी सांगू, मग 4 दिवसांनी भेट, असं कधीच नाही. But there was never any compromise on integrity. की आपण जो व्यवसाय करतो, जो उद्योग करतो, तो निस्वार्थीपणे आणि स्वच्छ असावा. खोटं करू नये, भेसळ करायची नाही, कोणाला फसवायचं नाही. क्वालिटी म्हणजे क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज नाही. And no one was allowed to compromise on quality right from the first day. त्याच्यात थोडंसं आम्ही त्या मसाला केला की ते असे हात फिरून पाहायचे की ते वर तीळ तीळ दिसायचे. आज तू मसाला बरोबर कुठला नाही बघ, सगळे तीळ. What is truly unique about Bhau is that all his perfectly practical work ethic went way beyond mere work. प्रेमाव्यतिरिक्त 100 गोष्टी असतील ज्या व्यवसायाला दिशा देणाऱ्या असतील, ज्या निर्णयाला दिशा देणाऱ्या असतील, ज्या परिवारातील सलोख्याला दिशा देणाऱ्या असतील. पण ह्या सगळ्यामधील जर एक कोर पार्ट पाहिला तर तो प्रेम आणि त्याच्याशिवाय दुसरं काहीच नसतो. In an era when products would be generally treated like commodities, Bhau's effort to create proprietary spice blends can now be seen to be pioneering. मसाला म्हणजे स्टार्ट इथून झाला ना तो. जे लोक ते नवीन चव एक टेस्ट बघायला की मसाला म्हणजे काय. पहिले लोक सगळं घरीच करायचे ना मसाला. तर One personal trait of Bhau that stands out is his insistence on fairness. Each one, whether employee, vendor or supplier, was certain that he would be treated fairly and that his relationship with Pravin Masalewale was always secure. आजही सप्लायर बरोबरचे भाऊंचे रिलेशन किंवा कुठलाही जुना सप्लायर असो काय असो की त्यांना नेहमी प्रवीण मसाल्याला माल द्यायचा हे एक अभिमान वाटायचा आणि त्यांना नेहमी निश्चिंत असायचे. त्याच्यामुळे ते कधी ॲक्सेप्ट करायचे की नाही आमच्याकडनं ही चूक झाली. भाऊंनी पहिल्यापासून शिकवलं की कधी कुणाचे पैसे कापायचे नाही, पूर्ण त्याला देऊन टाकायचे. नाही करायचे तर व्यवहार नका करू, परंतु त्याचे पैसे कापू नका. This firm view on fairness has another facet, an enlightened and unique perspective on profit. Bhau believes that profit is necessary for business, but not its objective. And extraordinary profits? Well, here's what his view was about those. आपल्याला मजुरी करणं हा दादांचा नेहमी, मजुरीतनं जे आपल्याला रिझनेबल मिळेल हा व्यवसायाकडे आपला लक्ष असायला पाहिजे. तेजी मंदी, अननॅचरल खूप मोठा प्रॉफिट हे भाऊंनी कधीच बघितलं नाही. With a view like that, it is probably not a coincidence that the company continues to grow steadily after 5 decades, and Bhau is what he is at 80. In the meanwhile, leaving his charmed highway number 4, Bhau is reaching home. It has been a long day. But now some play with the grandchildren, followed by an early supper, will complete the day's activities. The family has been central to Bhau's life. In a sense, everything he has ever done has been for the sake of his family. And lots of family members have real stories of his love, affection, and dependability. प्रवीणला आणि मला सायकलवर सोडायला यायच्या आधी पार अगदी रविवार जवळ 6-7 किलोमीटर सायकलवर सोडायचं. आम्हाला दोघांना घेऊन पुन्हा यायचं. आणि आम्हाला नेहमी भीती वाटायची की पैसे गेल्यावर पुन्हा आपण काय करायचं, पण त्यांना कधी भीती वाटायची नाही. का तर भाऊ पाठीशी असायचे. म्हणजे अक्षरशः घरात जरी आमचं कधी काय झालं तरी म्हणायचे नाही मी भाऊंच्याकडे जाऊन राहील. 1964 साली वडील वारल्यानंतर आई आणि मी भाऊंच्याकडे राहायला झालो. दुकानातच काम करायला लागलो. दुकानात काम केल्यानंतर 2 वर्षांनी लग्न ठरवलं भाऊंनीच आणि त्याच्यानंतर मग भाऊंच्या बरोबरच राहत होतो. पण एक गोष्ट ते भाऊंच्या नक्की स्वभावातली गोष्ट आहे त्यावेळची. कसं का होईना माझा कुटुंब आहे, जबाबदारी माझी आहे आणि ह्यांचं पालन पोषणाची जबाबदारी माझी आहे. 2 वेळची भाकरीची सोय यांची केली पाहिजेच. त्याच्यासाठी त्यांनी अनेक उद्योग झाले त्यांच्या हातून. बरं त्यावर ज्या वेळेला त्यांना काही नुकसानी जरी आल्या तर ते नुकसान झाली म्हणून रडत बसणं, निराश होणं हा प्रकार नाही. त्याच्यावरती परत मार्ग काढणं. For Bhau, the meaning of family has never been limited to people living under the same roof. Instead,
It has included almost everyone who has connected with him. To each of these, Bhau always offered love, affection, and wholehearted support. Everyone is welcomed with the same smile, same love and laughter. That also makes everyone very comfortable with him. He becomes like you when you are with him. So there are thousands of people meeting him in a day and he's like them, with them. That's amazing flexibility of mind and intellect. मी एक शेतकरी माणूस आहे असं ह्या दृष्टिकोनातून भाऊनी शेतीविषयी जेवढं व्यापाराविषयी जेवढं शिकवलं तेवढं शेतीविषयी सुद्धा परत नंतर मला शिकवलं. त्यामुळे आमच्या कुटुंबाला तो बेनिफिट भरपूर मिळाला. भरपूर म्हणजे भरपूर. आजही तो आम्ही पुढं आदर्श डोळ्यासमोर ठेवूनच शेती आहे किंवा व्यापार दोन्ही कामं आज तसंच करतो. एक दिवस मी असं सहज विचारलं भाऊला, भाऊ मंडईत आपण कंपनीची दुकानदारी करतोय, मी ती चालवतो दुकानदारी. मग म्हणजे काय हरकत नाही, तू मग आपलं तू बघ ती दुकानदारी. मग भाऊंनी मला ती ताब्यात दिली ती दुकानदारी. भाऊंचं असं सांगणं होतं की तुम्ही काम करा, त्याच्याबरोबर तुम्ही दुसरा व्यवसाय केला तर मला काही त्याची अडचण येणार नाही. तुम्हीही मोठे व्हायला पाहिजेत. तुम्ही कामगार हा शेवटपर्यंत तुम्ही कामगार हा राहू नका. मामाजींनी यांनी मिळून आम्हाला तिथे गिरणी घालून दिली एक पिठाची. आणि ती पिठाची गिरणी घालताना मागं उद्देश असा होता की कोणतं दुकान वगैरे घालून दिलं तर ते वस्तू संपून जातील, धंदा बंद पडून जाईल 5-6 महिन्यानंतर समजा किंवा वर्षानंतर. तर आपण दिलेली वस्तू कायमची तिथं कायमस्वरूपी चालली पाहिजे. आणि ती योगायोगाने ती इतकी चांगली चालली की त्याच्यानंतरच्या आयुष्यात पुढं आम्हाला म्हणजे 15-20 वर्ष कधी बघावंच लागलं नाही की उपजीविकेचं काय साधन दुसरं लागेल का काय. Many people close to Bhau feel that the most important ingredient in the magic blend of his life is his closest partner of almost 60 years, Bhai. For all the pioneering action that Bhau has led in the marketplace, it is the fortitude and total dependability of Bhai in every other part of his family's life that has both freed the time and space for Bhau's total focus in his work. This has also enabled a certain warm balance to emerge within the household. Their close partnership is reflected in everything that Bhau does. For all of Bhau's business accomplishments, Bhai is still the fulcrum around which Bhau's life has continued to revolve for the last 6 decades. Together, they have found their way through every dark corner of their life and have emerged as a wonderful inspiration for everyone who has had the privilege of being touched by them. Bhai's support is really has been a magical touch to his life too, because getting that support with so many odds and both moving together on the path. आपला हा संसार चालवायचा हा पहिल्यापासून आम्हाला दोघांच्या मनात असायचं. मी बी कंटाळले नाही आणि ते बी कंटाळले नाही. हा आपला जो आपला रथाचा गाडा आहे तो बरोबर चालवायला पाहिजे हे आमच्या दोघांच्या मनात असायचं. आम्ही ज्या आज पदार्थ केलेत त्यामध्ये त्याची हातोटी असल्यामुळंच आमचे प्रवीण मसाल्यांचे प्रवीण मसाले लोणची जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध पावली. People maybe get chance to actually live with such divine people, actually I would say. मागच्या जन्मी नक्कीच काहीतरी पुण्य केलेलं असावं की ह्या जन्मात असे दादा दादी भेटले. So as another day draws to a close in Bhau's action-packed life, one is amazed at the energy and enthusiasm that remains after so much has been said, done, and endured. Not only is there no bitterness and anger, instead a warm and abiding openness to engage with life in its myriad colors with the innocence of a child. Who is this man? And what makes him so special?